بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پر آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ مہربانی فرما کر تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شادی ہو کر جس گھر میں آئی، یہ گھر کم جنات کا مسکن زیادہ لگتا تھا۔ حویلی ٹائپ یہ گھر، جس میں 2 پورشن تھے اور اس کے اوپر چھت۔ دونوں پورشن میں تقریباً 5 کمرے تھے۔ گھر کے آگے بڑا سالن، جو کہ ہریالی اور درختوں سے بھرپور تھا اور کافی خوبصورت لگتا تھا۔ لیکن رات کے وقت یہ بہت خوف دلاتا تھا۔ اور اتنے بڑے گھر میں رہنے والا کون؟ صرف میری ساس اور شوہر، اور اب تیسرا فرد میں۔ اس گھر کو میں نے جنات کا مسکن اس لیے کہا کہ سناٹا یہاں دن کے وقت بھی رات جیسا ہوتا تھا۔ ساس میری کم گو تھی، کمرہ بند کر کے اپنی عبادات تسبیحات میں لگی رہتی۔ شوہر آفس ہوتے، میں اس گھر میں اکیلی بھلا کیا شور مچاتی۔ کام والی آتی تھی، کام کر جاتی، کھانا پکانے والی بھی آتی تھی، مگر میں نے اسے ہٹا دیا۔ اگر میں کھانا بھی نہ پکاتی تو دن بھر کیا کرتی۔ بہرحال بہت جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں رہتا۔ یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ کوئی تھا جو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا تھا۔ اب معلوم نہیں اسے میری موجودگی پسند نہیں آ رہی تھی یا وہ مجھے اپنی موجودگی سے آشنا کرانا چاہتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ایک دوپہر کی بات ہے، جب میں کچن میں موجود کھانا پکا رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ آلو کے پراٹھے بنا لیے جائیں، اور میں وہی بنانے میں مصروف تھی جب کسی کی آہٹ کی آواز پہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ توقع کے مطابق میری ساس تھی۔ جی امی، کچھ کام ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے تو گوشت پکا دو، میں نہیں کھاؤں گی یہ۔ میں نے کہا جی امی پکا دیتی ہوں۔ وہ کچن سے چلی گئی۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں اس وقت گوشت نہیں پکا رہی، سبزی بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ میری ساس پکانے کے معاملے میں نہ پوچھتی تھی نہ بولتی تھی، جو پکا لو کھا لیتی تھی۔ خیر، انسان ہے، گوشت کا دل چاہ رہا ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں آتے وہم کو جھٹکا اور فریج سے گوشت نکال لیا۔ پکانے کے بعد میں کھانا ٹرے میں سجا کر لے گئی، اپنے لیے پراٹھے اور ان کے لیے گوشت۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے، میں بھی آلو کے پراٹھے ہی کھا لیتی۔ میں نے کہا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ گوشت کھانا ہے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ ان کے پوچھنے پہ میں نے حیران ہو کے بتایا کہ آپ نے کچن میں آ کر کہا تھا کہ گوشت پکا دو۔ وہ مسکرانے لگے اور بولی، یہ گوشت کی پلیٹ اوپری منزل کی سیڑھیوں میں رکھاؤ۔ میں نے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے منہ پہ انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا۔ میں سمجھ چکی تھی معاملہ کچھ اور ہے، چنانچہ چپ چاپ پلیٹ اوپر والی سیڑھی پہ رکھائی، اور حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب یہ پلیٹ شام کو مجھے خالی ملی۔ اوپر تو کوئی رہتا نہیں ہے۔ کھانا کس نے کھایا؟ وہ جو کوئی بھی تھا۔ یہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی، اور میرے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں ساس کے بنا کہے اکثر جب بھی گوشت بناتی ایک پلیٹ اوپری منزل کو جانے والی سیڑھیوں میں رکھ دیا کرتی۔ کبھی کچھ میٹھا بناتی تو وہ بھی رکھ دیتی، پھر پلیٹ خالی ملا کرتی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی یہاں جنات ہیں۔ بہرحال ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتے تھے، بس کچھ عجیب واقعات ہوتے رہتے۔ کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، کبھی ایسا لگتا بہت ساری لڑکیاں آپس میں مل کر ہنس رہی ہوں، کبھی لگتا کوئی عورت میرے پیچھے سے گزری ہے۔ کچھ زیادہ حیران کن بھی ہو جاتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کی نہانے چلی گئی۔ اس وقت میری ساس سو رہی تھی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بج گئی۔ یا اللہ، کون آ گیا اس وقت؟ میں نے سوچا۔ بہرحال کپڑے پہن کر باہر نکلتے تھوڑی سی دیر لگ گئی۔ باہر آئی تو دیکھا کہ میرے شوہر صوفے پہ بیٹھے تھے۔ آپ یہاں اس وقت؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے زیادہ
हैरानी से इन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाजा खोला वो कौन थी? किया मतलब? मैंने हैरत से पूछा तो कहने लगे कि दरवाजा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहाकर भी तुम आ रही हो, मैं तो उसलिए जल्दी घर आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। मैंने इन्हें बताया कि दरवाजा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज्यादा करीदा नहीं, हम समझ चुके थे। फिर हुआ यूं कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मां बनने वाली हूँ। यहाँ से मेरे साथ होने वाले वाकयात कुछ भयानक रुख इख्तियार कर गए इस रात में, और मेरे शौहर बाहर घूमने गए थे। वापस आकर जब हम सोए तो इस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। रात के न जाने कितने बजे का वक्त था जब कमरे का दरवाजा खिला। एक औरत जो कद में लंबी और जसामत में अच्छी खासी चूड़ी थी, सियाह लिबास में अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पे बाईं गाल पे खड्डा सा था, जैसे किसी वक्त में शदीद आग लगने से खाल झुलस गई हो। इसके हाथ में कोई नोकीली सी चीज थी, चाकू टाइप। वो बेड पे मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं इसे देख रही थी, और ऐसे कि मेरा सारा जिस्म सुन हो चुका था। मैं सिर्फ अपनी आंखों को हरकत दे बसकती थी और आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इस औरत में से बड़ी गंदी बदबू उठ रही थी। इसने हाथ बढ़ा कर वो नोकीली चीज मेरे दिल पे रख दी, और फिर वो उसे चलाती हुई मेरे पीठ तक ले आई। फिर इसने हाथ हुआ में ऐसे उठाया कि जैसे वो चीज मेरे पीठ में घूम देगी। जैसे ही इसकी नोकीली चीज जो कि चाकू टाइप थी मेरे पीठ तक आई, मैंने जोरदार चीख मारी और उठ बैठी। मैं पसीने में शराबवर हो रही थी। मेरी आंख अपनी ही चीख से खली थी। मेरे शौहर बेखबर सो रहे थे। क्या वो मेरा ख्वाब था? मैंने सोचा, मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं था, क्योंकि कमरे का अध खिला दरवाजा जो कि मैं रात को लॉक करके सोई थी, और कमरे में फैली शदीद नागवार, वो इस बात की गवाही दे रही थी कि जो कुछ हुआ वो महज ख्वाब नहीं था। जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह रात वाले वाक़े का जिक्र शौहर से किया तो वो भी कुछ परेशान हो गए। कहने लगे कि ये बात तुम अम्मी को बता दो। दोपहर को जब मैं खाना लेकर सास के पास बैठी तो मैंने इन्हें सारी बात बताई। मेरी सास ने कहा कि रात को मेरे पास आना, मैं देखती हूँ कि क्या मसला है। इतना तो मैं जानती हूँ कि इस घर में रहने वाला जन्नात का कबीला एक अरसे से इस घर में रह रहा है और वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। ये मेरे लिए नया इंकिशाफ था कि मेरी सास कुछ न कुछ अमलियात का इल्म जानती थी, और इस घर में कोई एक आध जिन नहीं बल्कि बाकायदा पूरा कबीला जन्नात का रहता है, जिनमें हर उम्र के जन्नात मौजूद है, बच्चे बूढ़े जवान औरतें, और इनका सरदार भी है। खैर मैंने जैसे तैसे दिन गुजारा। रात को अपनी सास के पास गई तो वो पूछने लगी कि तुम कल रात कहाँ गई थी। मैंने कहा कि हम रेस्टोरेंट गए थे और वहाँ से वापसी पे एक फैमिली पार्क में चले गए थे। कहने लगी कि इस फैमिली पार्क से एक खबीस औरत तुम्हारे पीछे लगकर इस घर में आ गई है, और इसे तुमसे नहीं तुम्हारे बच्चे से गर्ज है। वो उसे मार के ले जाना चाहती है। ये सब सुन कर मैं रोने को आ गई। वो कहने लगे, परेशान ना हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन्होंने कुछ पढ़ाई करके मेरे ऊपर फूंक दी और कहा कि हर वक्त अपने गर्द कुरानी आयात का वरद करके हिसार बांध के रखा करो जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। इसके बाद भी कोई बंदोबस्त कर लेंगे। खैर मैं वहाँ से आ गई, मगर बहुत डरी हुई थी। फिर इसके बाद कुछ ना हुआ। मैं हर वक्त आयात का वरद रखने लगी। ये तकरीबा उस वक्त की बात है जब मुझे 8वां महीना लग चुका था। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी जब मुझे किसी ने जोर से पीछे से धक्का दिया। मेरी बुलंद होती चीख उस वक्त मेरे हलक़ में रह गई, जब मैं गिरने के बजाय आधी फिजा में ही मुअल्लक़ रह गई। किसी 2 हाथों ने मुझे थामा हुआ था और गिरने से बचा लिया था। मैं वहीं बैठ गई।